Morning, sir. Morning, sir. Good morning, ಎಲ್ರಿಗೂ. Okay. So, I think I can directly start with the class, right? Yes, sir. Okay, then. One second. So, you have any doubts regarding last class? Okay. Now, uh, let me start my class. If anybody is having doubt regarding the previous class, you can ask me. You have any doubts? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಡೈಜೆಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So no doubt. Fine. Okay then. So let me continue with my class. Today we will study the digestion of carbohydrates. Okay. Now this is the topic which we are going to study. So in the last class we understood what is digestion and what are the parts, I mean what is the alimentary canal and what are the digestive glands. So today we'll study the, one second, so I have to open, one sec. Okay, fine. Now in this class let us study the digestion and absorption of carbohydrates. Now, you know that there is something called diet. Daily you consume food, and food mainly consists of carbohydrates, proteins, lipids, minerals, and water. So, these are the important components of food. So, out of these five, uh, carbohydrate is in majority. That means more than 70% of food must be in carbohydrate form. Why? Because carbohydrates are the source of energy, and of course they also have some other function, but main thing is you need source of energy in more quantity. Okay, so you know the different food varieties. Carbohydrates are mainly for energy, proteins are mainly for uh, growth and repair of your body tissues, and lipid is also used as a stored food material in your body, and it also has some other function. Minerals, vitamins, and water, they are required for biochemical reactions. Now, what are the different carbohydrate food items you consume? Okay, so here I have given a list, but this list is not from our country, therefore it is different. Now you tell me. Okay, so what is the regular food which you consume? Sir, rice ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಂದು ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಫೈನ್. ನಾವು ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟೇಪಲ್ ಫುಡ್ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ದು ಸ್ಟೇಪಲ್ ಫುಡ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? Rice. Rice, ರೈಸು, ಮುದ್ದೆ. ರಾಗಿ, ಅಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗಿಯಿಂದ Yes. ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ರಾಗಿ. Meat. Meat. Okay, fine. But meat Meat. is not carbohydrate rich. It is protein rich. Okay. So ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ರೊಟ್ಟಿನಾದರೂ ತಿನ್ನಿ, ದೋಸೆನಾದರೂ ತಿನ್ನಿ, ಇಡ್ಲಿನಾದರೂ ತಿನ್ನಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಾದರೂ ತಿನ್ನಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ carbohydrate rich food. Okay. So 70% of our food is nothing but carbohydrate. So how that carbohydrate is digested? So that is what
we are going to study in this class. Now, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಟ್ನಿನಲ್ಲಿ ಮೋನೋಕಾಟ್ಸು ಡೈಕಾಟ್ಸು ಅಂತ ಕಲಿತೀರ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಮೋನೋಕಾಟ್ಸ್ ಆರ್ Yes, ರಿಚ್ sir. ಲೈಕ್ ರಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ Jola. ಜೋಳ, ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ. ಡೈಕಾಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ರಿಚ್ ಇನ್ protein. Okay, whereas the monocot seeds are rich in carbohydrate. And all your sweet items, you remember that anything which is made up of sugar, they are all rich. Here I will just show you a picture. Okay, so here you can see ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ food items. Yes, sir. Okay then, so you can see some vegetables are there, right? Here remember, fruits are sweet in taste. Okay, so any food item which is sweet is nothing but carbohydrate. ಸೊ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಆ ಹಣ್ಣು ಈ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ದೇ ಆಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಫೈಬರ್. So fiber is also a type of carbohydrate, but we can discuss about fiber in another class, right? So fiber na ನಾವು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಫುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈಬರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್. So like this, all fruits, all grains, food grains like rice, jowar, ragi, barley, wheat, they all contain carbohydrate. All fruits, sweet fruits, they contain carbohydrate. Okay, and vegetables, they are rich in carbohydrates. So 70% of our food mainly consists of carbohydrate. Okay, if you are eating more protein and less carbohydrate, it is not good. I think this is another diagram which you can easily understand. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ರೆಡ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನೋ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ನ್ ಇದೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರಿಚ್, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊನೆ ಐಟಮ್ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಒನ್? ಲಾಸ್ಟ್ Chocolate. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. It is a sweet item which is made up of sugar and it contains lot of carbohydrate. You remember, chocolates are very rich in carbohydrates. They contain lot of calories because it contains concentrated amount of sugar, right? So about diet and how much calories needed, how much amount of food you have to eat, that we can discuss in another class in general. Today we will concentrate on digestion of carbohydrates only. Now, as I told you, carbohydrates, ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಮೋನೋಸೆಕ್ರೈಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈಸೆಕ್ರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸೆಕ್ರೈಡ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಐದರ್ ಡೈಸೆಕ್ರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಸೆಕ್ರೈಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಶುರು ಆಗಿದೆಯಾ? ಡೈಸೆಕ್ರೈಡ್, ಪಾಲಿಸೆಕ್ರೈಡ್ ಅವೆಲ್ಲ? ಎಸ್? No, sir. No. Okay then. So in another biochemistry topic, ನಿಮ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಡೈಸೆಕ್ರೈಡ್, ಪಾಲಿಸೆಕ್ರೈಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್. Okay. Yes, sir. So most of our food contains ಡೈಸೆಕ್ರೈಡ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಡೈಸೆಕ್ರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಷ್ಮಾ, ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. Okay then, fine. Now the carbohydrate digestion is started in mouth cavity. So ನೀವು ಫುಡ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೌತ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೌತ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಲೈವ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ತಿಂದಿರೋ ಫುಡ್, ಅದು ರೊಟ್ಟಿನಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಿ, ಇಡ್ಲಿನಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಿ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಿ. ಮೊದಲು ಫುಡ್ ನ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ಸಲೈವ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಲೈವ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇರೋದು ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಯಿಸ್ಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೋಲಸ್. ಅದನ್ನ ಬೋಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಲೈವಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್,
it contains an enzyme called salivary amylase. So it starts the digestion of the carbohydrate. So strictly speaking, carbohydrate digestion starts in the mouth cavity. ಸೊ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಮೌತ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮೌತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಲ್ಟೋಸು ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ carbohydrate digestion. And complete digestion of carbohydrate takes place in the small intestine. Okay, so small intestine is the place where there is a complete digestion. Now in brief, what happens in the mouth cavity? Let us see carbohydrate digestion in the mouth cavity. So salivary amylase or taline enzyme of saliva acts on the starch component of the food. So remember, the starch food, the part of the food, the starch part of the food is acted upon by the salivary amylase enzyme. Salivary amylase enzyme ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸಲೈವಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಜೈಮು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸ್. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್? ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈಸೆಕ್ರೈಡ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈಸೆಕ್ರೈಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನೌ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, you cannot expect complete digestion of starch in the mouth. Why? Because we don't keep food in the mouth for a long time. Okay, so you know that ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡಿಯೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಸ್ ಹಿಡಿಯೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಡೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೌತ್ ಒಳಗಡೆ ಫುಡ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ನುಂಗುತ್ತೀರ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಲ್ಲ, ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ eat it. So therefore, in such cases, there is no question of digestion in the mouth. But if you keep the food for little bit longer in the mouth, it is very good because it starts the digestion of starch. Okay. Now, so we don't have that much of time. Correct? ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ? ಫುಡ್ನ ಮೌತ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು. ಹೌದಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ನಿದ್ದ, ಅವನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಲೇಜಿ. ಅವನು ಅವ್ರ ಮದರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವ್ನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಲೇಜಿ ಪೀಪಲ್, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಟ್ ದ ಫುಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. We have to masticate the food very finely, keep it in the mouth for some time, and then we can swallow it so that it will enter into the further digestion. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿಗೂ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next time whenever you eat the food, you remember this. Don't remember me, you just remember what I told. Okay then, so that's what happens in the mouth cavity. Next one, carbohydrate digestion in the small intestine. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೌತಿಂದ ಫುಡ್ಡು ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಈಸೋಫೇಗಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಸ್ಟಮಕ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಬಟ್ ಸ್ಟಮಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. I told you in the last class that the food we eat, the food we swallow will go to the stomach and it will remain stored in the stomach for some time. But remember, in the stomach there is no digestion of carbohydrates. Why? Because in the stomach there are no enzymes which can digest the carbohydrates. So carbohydrate na digest ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ carbohydrates enzymes ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore there is no digestion in the stomach. ಸ್ಟಮಕ್ನಿಂದ ಫುಡ್ಡು
ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ. ನಾವು ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ there is a complete digestion of carbohydrate and complete absorption of the carbohydrate. Now, you remember this. Digestion is completed in the small intestine. Absorption is also completed in the small intestine. Small intestine is a very, very long tube-like structure and it provides a sufficient amount of space. Okay. Now, the carbohydrate digesting enzymes are secreted by pancreas and intestinal gland. So, ಎರಡು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸು ಅದೇನು ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಸಿಕ್ರೇಟ್ pancreatic juice, whereas intestinal gland will secrete intestinal juice. So these two juices, right, they contain almost all enzymes required for the digestion of carbohydrates. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಲ್ಟೇಸ್, ಇದು ಮಾಲ್ಟೋಸ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಸ್, ಇದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸುಕ್ರೇಸ್, ಸುಕ್ರೋಸ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈಲೇಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನೋಮರ್ ನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್? Glycosidic bonds, right? So these enzymes will break that glycosidic bond. So glycosidic bond na break ಮಾಡಿದಾಗ large molecule break ಆಗಿ simple molecule ಆಗುತ್ತೆ. Now what is the intention of breaking down the large molecules into simple molecules? Because they have to be absorbed by the intestine into the blood and then they must be taken to the cells. Okay, now this is how the digestion takes place. I told you starch is the food, carbohydrate form which we consume. This starch is acted upon by, okay, the starch is acted upon by pancreatic amylase enzyme. Okay, so it is acted upon by the pancreatic amylase enzyme. Now this pancreatic amylase enzyme will break, okay, so it will break the starch into maltose and dextrins. It is similar to what happens in the mouth, but in the mouth it is broken down into maltose and dextrins, but here it is broken down into maltose and glucose. Now remember, glucose is the simplest sugar which is absorbed by the intestine and which will reach the cell. So cell, each and every cell of your body will use the glucose molecule as a source of energy. Okay, so this is how pancreatic amylase, remember the name of this enzyme. The pancreatic amylase enzyme is the important enzyme involved in the digestion of carbohydrates in the small intestine. So next, this carbohydrate digestion which resulted in maltose. This maltose is a disaccharide. Okay, maltose is made up of two molecules. Now the maltose is broken down by maltase. So maltose ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಎಂಜೈಮ್ ಹೆಸರು ಯಾವುದು? ಮಾಲ್ಟೇಸ್. ASE ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಜೈಮ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಫಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಮಾಲ್ಟೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ will act on the maltose and it will break the maltose into glucose and glucose. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, maltose is made up of glucose and glucose. Okay, then ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೇನ್ ಶುಗರ್, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಟೀ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಶುಗರ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಿರಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೇನ್ ಶುಗರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮಂಡ್ಯದವ್ರಿಗೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
What is the difference between sugar cane and cane sugar, Vilma? Sir, What is the difference between sugar cane and cane sugar? ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇದು ಕಬ್ಬಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ನ ಕಬ್ಬಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಬ್ಬಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಲ್ಲದಿಂದನೂ ಸಕ್ಕರೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಉಳಿದವರು. ಬೆಲ್ಲ ಸರ್. No, my question is very simple. There are two words. One is sugar cane. Sugar cane is the plant. ನೀವೇನ್ ಕಬ್ಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಾ, ಅದು ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಶುಗರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಶುಗರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಶುಗರ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as sugar, but since it is produced from sugar cane, we commonly call it as cane sugar. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ, ಅದ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಅದು ಶುಗರ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ the main source of sucrose in our food is sugar. Okay. Now I have a very simple question. If anybody knows, you tell me. ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಶುಗರ್ನ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ನಿಂದಾನೇ ತೆಗಿತಾರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ತಗೋತಾರ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಸರ್ ಬೇರೆ ಇಂದನೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ಮೀ? ಯಾವುದು? ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಸ್, ಎನಿಬಡಿ? Beetroot. You know beetroot? Yes, sir. Beetroot Yes, sir. is also used as a source of sugar. You believe it or not? In European countries and in America, there they use beetroot as a source of sugar. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರಿಚ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಶುಗರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ದಿ ಮಾಲ್ಟೋಸ್. ಸೊ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಂದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ sugar, and that sugar is nothing but sucrose. Okay, and that sucrose is very rich in calorie, and that is broken down by which enzyme? Sucrase enzyme. ಓಕೆ, ಸುಕ್ರೋಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಸುಕ್ರೇಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಶುಗರ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಶುಗರ್ ಇದಾವೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಗ್ಲುಕೋಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರುಕ್ಟೋಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸು. ಗ್ಲುಕೋಸ್ ನ ನಾವು ಮಾಲ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ನ ಮಾಲ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸುಕ್ರೋಸ್ ನ ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ನ ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಮಿಲ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಶುಗರ್. ಎಲ್ಲಾ ಶುಗರ್ಗಿಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಶುಗರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಕ್ರೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸು. Remember, lactose is found only in the milk. Remember this very important point. So this is found only in the milk. Yaudo? Lactose. Okay, so lactose is the sugar which is found only in the milk, and you already know that milk is produced by the mammals, and it contains glucose and galactose, right? So that's about the carbohydrate digestion which happens in the small intestine. Starch is broken down by pancreatic amylase into maltose and glucose. This maltose is broken down by maltase into glucose and glucose. Sucrose is broken down into glucose and fructose by sucrase, and lactose is broken down into glucose and galactose by the action of lactase. Okay, now
You have any question regarding this? ಈ particular slide ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ question ಇದೆಯಾ? Anybody is having any question? No, sir. No, sir. Fine. Then I have a question, right? If you don't have any question, I have a question. My question is, you heard about milk allergy? You know, some people, if they drink milk, they don't like milk, and they have allergy for milk. ಕೇಳಿದಿರಾ? ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಇರೋದು ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲರ್ಜಿ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಯಾವುದು ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ವಿಲ್ಮಾ, ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now, that is the condition. Some people, they don't like it. Some people have allergy for milk because they cannot digest it because they don't have that lactase enzyme. And remember, lactase is necessary only to digest milk sugar. Fine. Now, next thing is absorption of carbohydrates. Remember, any food item which you eat, it will be ultimately digested into glucose, fructose and galactose. Okay, Vilma, I'm going to mute myself. So ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ಲುಕೋಸ್, fructose and galactose. So the glucose, fructose and galactose is going to be absorbed into the bloodstream through the wall of the intestine. So ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಿಲ್ಲೈ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ವಿಲ್ಲೈ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So intestine has large number of villi, and because of the presence of villi, there is more surface area for the absorption of glucose, fructose and galactose. So by the action of enzymes, all types of carbohydrates are broken down into glucose, fructose and galactose, and these three are directly absorbed into the bloodstream through the intestinal wall. And what happens further, that we can see in another class. Now lastly, let me discuss about one carbohydrate which we cannot digest, that is cellulose. Okay, ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯು ನೋ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಡ್ವೈಸಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ಸು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ it will help in digestion, it will help in the formation of fecal matter, and it is good actually. So fibrous food na ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ನಾರುಮಯ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗೋಧಿನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ರೈಸು ಫೈಬರ್ ಬದಲು ಯಾವುದೋ ತರಕಾರಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್, ಈಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಗೌರಿಕಾಯಿ, ಬೀನ್ಸು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಫೈಬರ್. ಸೊ ಸಚ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಫೈಬ್ರಸ್ ಫುಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಫೈಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲಿ ಏನದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ನೀವು ಬಾಟ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪಾಲಿಸಕ್ರೈಡ್. ಸೊ 3 ತರ ಪಾಲಿಸಕ್ರೈಡ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಚು, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫೈಬ್ರಸ್ ಫುಡ್, ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಈ ಹಸುಗಳು ದಂಟು ತಿಂತವೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಜೋಳದ ದಂಟು, ಭತ್ತದ್ದು ಹುಲ್ಲು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತವ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿನ್ನೋರು ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿಂತೀವೇನ್ರಿ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ? No, sir. ಇಲ್ಲ.
ನಾವ್ಯಾರು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ತಿನ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಮಂಡ್ಯದವರು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿತೀರಾ. ಸೊ ಕಬ್ಬು ತಿನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿಪ್ಪೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಪಲ್ಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಪಲ್ಪ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಅದು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಆದ್ರೆ ಹಸು ತಿನ್ನುತ್ತದನ್ನ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಸುಗಳು ದಂಟು ತಿಂತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಗಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಸುಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕು. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ದಂಟು ಸಹಿತ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿರಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ದಂಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ನೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಂಟನ್ನಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಎನಿಬಡಿ? ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ದಂಟದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ರುಚಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರ್. ನೀವು ತಿನ್ನೋರಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇರ್ಲಿ. ನಾವು ಫೈನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ ಇದ್ರು ನನ್ಗೆ, ನಮ್ ಗುರುಗಳು. ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೇಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರ ನಾವು ದಂಟನು ಸಹಿತ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೋಳದ ದಂಟು, ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು, ಕಬ್ಬಿಂದು ಏನು ದಂಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೂ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಹಸುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ತಿನ್ಬಾರ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ, ಚೈನೀಸ್ನವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಎನಿವೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ it is very very healthy. So next time whenever you consume the food, you remember you eat lot of fibrous food. Okay, now most of the animals and man lack the enzyme to digest cellulose. However, in animals like cow, ox, goat, cellulose is broken down into in the rumen by a variety of microorganisms. Now listen carefully, this is very important. ನಾನು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳು ಈ ತರ ಫುಡ್ ನ ತಿಂತವೆ. ಮೇಕೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಎನಿಮಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಹಸು, ಮೇಕೆ, ಜಿಂಕೆ, ಆಡು, ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಈ ದಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಎನಿಮಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯುವರ್ ಕೌ, ಆಕ್ಸ್, ಗೋಟ್, they also cannot digest cellulose because they also do not produce cellulase. But luckily what happens, in their digestive system they have one bag like structure which is called rumen. Okay, rumen. So ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಮೇಲಿಯಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ರುಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. Okay, there was a word called ruminants, right? Is there anyone who knows the meaning of ruminants? What are ruminants? ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು? You can see what I have written. Yes, sir, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. What is the ruminant? Can anybody tell me? Chandana? Sir, ruminants ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಶಸ್ವಿನಿ, ವರ್ಷಿತಾ, ಯಾರಾದ್ರು ರುಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇನು? ನೋ. ಓಕೆ, ಯಶಸ್ವಿನಿ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸು ಇದೆಯಾ ಯಶಸ್ವಿನಿ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹಸು ಫುಡ್ ನ ನೀವು ಹಾಕಿದಾಗ, ದಂಟು ಅದು ಇದು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ನುಂಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ?
ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಅದು ಮೊದಲು ಫುಡ್ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರತ್ತ. ಖಾಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೌತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜಗಿಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ರುಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಸ್ ರುಮಿನೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀವಿ ರುಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ರುಮಿನೇಷನ್, ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ರುಮೆನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ರುಮೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಸಿಂಬಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ನ ಹಸು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ರುಮೆನ್ ಹೋದಾಗ ರುಮೆನ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫೈಬರ್ ಫುಡ್ ನ ಎಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ನ ಹಸು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಿಂದ ಹಸುವಿಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆದ್ರೆ ಹಸುವಿನಿಂದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ herbivore animals cannot digest cellulose. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೇರೆ, ಇಶ್ರೀಶಿಯಾ ಕೋಲಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್, ರೈಟ್? So this is what I just wanted to discuss in this class. We just wanted to study the carbohydrates. Okay, I think in brief I told you about what are carbohydrates, right? So carbohydrate ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೌತ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೌತ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರೋದು ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಗ್ಲುಕೋಸ್, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್. ಈ ಮೂರನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಗ್ಲುಕೋಸು, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ವಾಲ್ ನಿಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸು ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಬೇರೆ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಅನಿಮಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನಿಂದ ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. If you have any questions, you can ask me. Otherwise, we can continue with the class in another day. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇವತ್ತೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನಲ್ವಾ, ಇದ್ರದ್ದೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ರಿಪೀಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವಿಡಿಯೋ. ಎಸ್, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್? ಕುಮುದ ಏನ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಕ್ವಶನ್, ಫೈನ್. ಹಾ, ಶಿಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿರ್ಬಾರ್ದು. ಲಿವರ್ ಯಾಕೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್, ಸ್ಟೊಮಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಯಾಕೆ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಸರ್? ರೈಟ್ ಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್? ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರು ಏನು ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್. ಸಿ, ಬಾಡಿನ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಆತರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಈಗ ನಿಮ್ ಮನೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದು? ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಆ ತರ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ಗಳನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಓಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಯಿಂದ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ ದೆ ಮೌತ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೈಟ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಬದಲು ರೈಟ್ಗೆ ಇದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ ನೇಚರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ. ಏನಂದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಈ ತರ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರುವಂತ ಅನಿಮಲ್ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ ಯಾಕಿರಬೇಕು? ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್? ಬಟ್ ಸರ್, ಇದು ಕವಲಿ ರೂಮಿನೆಂಟ್ ಅದೇ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ವಾಟರ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಪಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರು ಈಗ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತಗೊಂಡ್ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಾ? ನೋ 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 ಇಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ಅನಿಮಲ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಅನಿಮಲ್, ಕೌ, ಗೋಟ್, ಅವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರಲಿ, ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಓಕೆ, ಅದು ರುಮೆನ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್. ಈಗ ನೀವಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆದಾಗ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಿದಿನ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ರುಮೆನ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಯಾಮೆಲ್, ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಅದು ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇರೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ವಾಟರು ಅಥವಾ ಈ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದಿ ರೂಮೆನ್. ಫೈನ್. ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಮತ್ತೆ ಜಯಶ್ರೀ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ. ಕೇಳ್ತಿದಾರಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದಾರನೋ ಯಾರೋ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಎನಿಬಡಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಕೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಸರ್. ನೋ ಡೌಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚರಿತಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? No, sir. Fine. Okay then. So if you are not having any doubt, so I will take another class later. Continue ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಕ್ವಿಜ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. You can leave the classroom now. I am also leaving the class. Okay. Thank you.